Yes, good morning everybody ma. Now let us see problem in your Riemann integral ma. Especially I am going to do a problem which is not Riemann integral ma. In the previous class we proved constant function is Riemann integral, means if they can give you a problem you can do in that manner ma. Whenever you go through Riemann integral condition ma. But what is the problem which is not in Riemann integral ma, right? Which is not satisfies Riemann integral condition ma. That type of problem we are going to do now ma. It is if f of x is equal to -1 for all x is irrational number or r minus q, ఎలాగైనా ఇవ్వచ్చండి, irrational number, or you can write is r minus q, capital R minus capital Q, and f of x is equal to 1 for all x is a rational number, means x belongs to Q. Then discuss the integrability of f of x. Then discuss the integrability of f of x. Integrability of f of x. Discuss the integrability of f of x on closed interval a comma b. This is your question, right? That means f of x value is -1 whenever x is rational number under this interval. Sorry, f of x equal to -1 whenever x is irrational number under this interval, and whenever x is rational number under this interval, f of x value is 1. Like that the given function f, we have to proceed whether f is Riemann integrable or not under this closed interval a comma b, right? First I am going to take given function. Given that f of x is equal to -1 for all x belongings to r minus q and 1 for all x belongings to q on closed interval a comma b, means for every x belongings to closed interval a comma b. According to this function you can proceed that 1 is less than f of x is less than -1. Any problem is there? I mean not only less than, you can take less than or equal. Sorry, -1 is less than or equal to f of x is less than or equal to 1. Here f of x value is -1 and 1 means what? F of x is lies between -1 and -1, or f of x is -1 and f of x is 1 actually, but here f of x values are -1 or 1, so that -1 is less than or equal to f of x is less than or equal to 1 for every x belongings to closed interval a comma b, according to above definition, right? From this what do you say, f of x is bounded on closed interval a comma b, because here -1 is lower bound and 1 is upper bound. Whenever a function has lower bound and upper bound, that function is bounded function. I mean from this you can write f of x is bounded on closed interval a comma b, right? Now under this closed interval a comma b, let us take a partition p to proceed our Riemann integral concept. I mean let us take p is equal to a, which is x0, x1, x2 and so on, xn minus 1, comma xn is equal to b, b a partition of or is a partition of closed interval a comma b, right? According to this partition, you can define rth subinterval IR. This implies IR is equal to closed interval xr minus 1 comma xr, be rth subinterval of closed interval a comma b, and delta r be length of IR, right? But here IR is what, subinterval of closed interval a comma b. Whenever f is bounded on closed interval a comma b, f should be bounded on each subinterval of closed interval a comma b.
This IR gives each subinterval or not, ma? General subinterval. From this, what do you say, ma? F of x is bounded on each IR, ma, right? But whenever f of x is bounded on each IR, there exists infimum and supremum of f on IR, ma. For our convenience, we are taking small m r is infimum of f and capital M R is supremum of f on closed interval a comma b. That condition, or closed IR, ma. Small m r is infimum of f on IR, capital M R is supremum of f on IR. We are going to proceed, ma. Those words I am going to write here, ma. I mean, this implies f of x is bounded on each IR. Let small m r be infimum of f, and capital M R be supremum of f on IR. Okay, na? ఇక్కడ ఒక చిన్న కండిషన్ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మ. స్మాల్ m r infimum of f, capital M r is supremum అంటే స్మాల్ m r is infimum under f of x, capital M r is supremum under f of x, ma, in IR, ma. I mean, let us take this f of x function, ma, operate over here, ma. ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఆపరేట్ చేసుకోండి. I mean, f of xr minus 1 and f of xr calculate చేయండి, ma. All the results find, ma. You get either minus 1 or 1, ma. Under this, if you can take any rational number, f of x is minus 1. Under this, if you can take any irrational number, ma. I mean, under this, if you can take any rational number, f of x is 1, ma. Under this, if you can take any irrational number as x, ma, f of x is minus 1. That means, in this case, f of x values are minus 1 and 1, ma. Two values you have. In that, minimum becomes what, ma? Infimum and maximum is supremum. That means, here small m r is what, ma? Minus 1 and capital M r is 1. అర్థమైందా లేదా, ma? అమ్మ ఇక్కడ ఫంక్షన్లో ఓన్లీ 2 టర్మ్సే ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఐఆర్ పైన ఆపరేట్ చేసినప్పుడు మనకు రెండు వాల్యూస్ వస్తాయి, ఒకటి మైనస్ 1, ఒకటి 1. ఆ రెండిట్లో ఇన్ఫిమమ్ ఏంటమ్మా? మైనస్ 1 అండ్ సుప్రీమమ్ ఈజ్ వాట్, మా? 1. దట్స్ వై స్మాల్ m r is minus 1 and capital M r is 1, ma. That we are proceeding here, ma, right? This implies small m r is equal to minus 1 and capital M r is equal to 1. These are the possibilities only, ma, here, right? Up to here, any problem, ma? Now, in the next step, ma, let us go for LPF, ma. After that, define supremum of LPF that gives your lower Riemann integral value. That means, here separately we are going to find lower Riemann integral and upper Riemann integral by using LPF and UPF, ma. For that cause, first find LPF result here, ma. We know that LPF is equal to summation small m r into delta r from r is equal to 1 to n. This is summation from r equal to 1 to n. Small m r is what here, ma? Minus 1 into delta r. This you can write as minus summation delta r from r equal to 1 to n. Any problem is there? Minus we taken outside, ma. Summation delta r from r equal to 1 to n. But you know, summation delta r from r equal to 1 to n is what, ma? Your total interval length, ma, which is b minus a, ma. Already I told in the previous class, ma. I mean, this is what? Minus of b minus a, ma. This is your LPF result, ma. That means according to any partition, if you can find LPF, ma, you get this only, this constant number only, because here small m r should be what, ma? Minus 1, which is perfectly constant number, ma. Due to that cause, if we can go through integral a bar to b f of x into dx, it is lower Riemann integral value, ma. According to the definition, it is what, ma? Supremum of LPF such that p belongs to phi of closed interval a comma b, ma. This is what, ma? Supremum of minus of b minus a such that p belongs to phi of closed interval a comma b. That means according to each partition, let us find LPF, you get this minus of b minus a only. Here minus of b minus a is constant number, means it is a singleton minus of b minus a. అంటే ఈ సెట్లో ఒకే ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది, బట్ వాట్ ఈస్ దట్, మా? మైనస్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఏ ఆర్ ఏ మైనస్ బి, వన్ అండ్ ద సేమ్. సుప్రీమమ్ ఆఫ్ దట్ గివ్స్ వాట్, మా? దట్ నెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆర్ నాట్. ఐ మీన్ హియర్ ఇట్ ఈస్ వాట్, మా? Minus of b minus a, because it is constant number, ma.
Its supremum means that same constant number will get. Now here we got lower Riemann integral is minus of b minus a ma. Like this, let us go for upper Riemann integral value ma. In the same manner, find upper Riemann integral ma. For that, first define UPF ma. Let us go UPF. You know what is UPF ma? What is that? Summation capital MR into delta R from R is equal to 1 to n. It is summation R is equal to 1 to n. What is capital MR ma? 1 into delta R, which is what ma? Summation delta R from R is equal to 1 to n ma. Summation delta R from R equal to 1 to n is what ma? Is it b minus a or not? Absolutely. Now define upper Riemann integral ma. Integral a to b bar f of x into dx ma, which is infimum of, by the definition ma, infimum of u of p comma f such that p belongs to phi of closed interval a comma b. Right? This is infimum of b minus a such that p belongs to phi of closed interval a comma b. Meaning of this is what ma? According to each partition p of closed interval a comma b, let us find UPF, you get b minus a only. That means this set is what ma? Singleton b minus a ma. A set contains only one element, it is b minus a ma. In that infimum means what ma? Is it that constant number b minus a itself or not? That means this total result is what ma? B minus a. Infimum of this is what ma? B minus a. Let it be number 2 ma. Once concentrate relations 1 and 2. Lower Riemann integral is minus of b minus a, means a minus b basically. Upper Riemann integral value is b minus a. Is it these two are equal? No. From 1 and 2 implies integral a bar to b f of x into dx is not equal to integral a to b bar f of x into dx ma. From this, what do you say ma? F is not a Riemann integral on closed interval a comma b ma. F is not Riemann integral on closed interval a comma b. Otherwise, you can write it as what ma? F doesn't belongs to R of closed interval a comma b. One and the same. Anyway, you can proceed ma. That means your given question is not Riemann integral on closed interval a comma b ma. Right? Any Riemann integral problems under basic way, you have to do like this ma. First find LPF, then find lower Riemann integral, find UPF and then find upper Riemann integral, then see ma, those are equal or not. If those are equal, then it is Riemann integrable. If not equal, it is not Riemann integrable ma. That is your this question ma. Right? In this same model ma, let us go for one more question. Deentlo chinna variation chestu proceed aitunnamma. If f of x is equal to, కొంచెం notations లో రాస్తాను, it is better for you. అంటే ఎగ్జామ్ లో ఇలా వర్డ్స్ లో కాకుండా notations లో కూడా ఇవ్వచ్చు. సేమ్ మోడల్ క్వశ్చన్. If f of x is equal to 0 for all x belongs to r minus q, otherwise you can write it as x is irrational number ma. And f of x is equal to 1 for all x belongs to q, then discuss the integrability of f of x on closed interval a comma b. Almost same question ma. ఇక్కడ -1 కి బదులు 0 తీసుకున్నారమ్మా ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్. రైట్? ఇక నౌ స్టార్ట్ ద వర్క్ మా. సిమిలర్గా ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఇందులోనే చిన్న మోడిఫికేషన్స్ చేస్తూ ప్రొసీడ్ అవుతానమ్మా. దట్స్ వై ఐఎమ్ నాట్ రిమూవింగ్ దీస్ లైన్స్ మా. రైట్? హియర్ ద గివెన్ f of x is equal to 0 for all x belongs to r minus q and 1 for all x belongs to q on closed interval 0 comma 1 ma. From this, what do you say ma? 0 is less than or equal to, f of x is less than or equal to 1 for all x belongs to closed interval a comma b. From this you say f of x is bounded on closed interval a comma b because 0 is lower bound and 1 is upper bound of it ma. Right? Now let us take a partition this ma, x0 x1 so on xn.
be a partition of closed interval a comma b. According to that, define rth subinterval ma ir, and length of it you can denote with delta r ma. Now we know that f of x is bounded on closed interval a comma b ma, so that it is bounded on each ir. Whenever f of x is bounded on each ir ma, there exists infimum and supremum of f on ir. Let us take small m or b infimum of f and capital M or b supremum of f on ir. But f contains only two elements ma. If we can operate this over ir ma, those two values only will get ma, 0 and 1 ma. In 0 and 1, infimum is what ma? 0, and supremum is what ma? 1. Minimum value is 0 and maximum value is 1 ma. So that small m r value is what ma? 0, and capital M r value is 1 ma. Up to here any difficulty ma? Now first find LPF ma. It is summation small m r delta r from r equal to 1 to n, but small m r is what ma? 0. 0 into delta r ma, right? But 0 into delta r is 0, summation 0 gives what ma? 0. That means this result is constant 0 ma, LPF value, right? Now let us define lower Riemann integral value ma. Lower Riemann integral a bar to be f of x into dx is what ma? Supremum of LPF such that p belongs to phi of closed interval a comma b ma, right? This is what ma? Supremum of 0 such that p belongs to phi of closed interval a comma b. That means according to each partition p of closed interval a comma b, find your LPF ma, you get 0. Means this total set is singleton 0 ma. Singleton 0 supremum em that 0 itself or not, so that its value is 0 ma. Let it be, this is number 1, right? Next go for UPF ma, sigma capital M r into delta r from r equal to 1 to n. But capital M r is what ma? 1, that's why I am not changing here. Same thing you get b minus a ma, right? Now find in upper Riemann integral a to b bar f of x into dx. It is infimum of UPF such that p belongs to phi of closed interval a comma b. That is infimum of UPF is b minus a na, such that p belongs to phi of closed interval a comma b. Means here total set is what ma? Singleton b minus a. In that infimum is what ma? That b minus a itself. Ade infimum ade supremum avutundi singleton set lo. This is your infimum ma, so that gives your result ma. Upper Riemann integral result ma, right? That is number 2. But once concentrate, is it this 0 is equal to b minus a? No. That's why f is not Riemann integrable on closed interval a comma b. Here also function is not Riemann integrable ma, right? This is about your another question. Yes, in this model ma, I am going to write like a note ma, general problem ma. According to this you can create number of questions ma. It is if f of x is equal to L for all x belongings to R minus Q, and f of x is equal to M for all x belongings to Q, where L and M are real numbers which are not equal to each other ma, then f is not Riemann integral on closed interval a comma b ma. Understood or not? Here f of x is L like this, whenever x is irrational number, f of x is M whenever x is rational number ma, where L and M are both real numbers which are not equal to each other, then 100% this f function is not Riemann integrable on closed interval a comma b ma. అంటే ఇక్కడ మీరు ఓన్గా నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చమ్మా. ఎల్ ఒక రియల్ నెంబర్ తీసుకోండి, 2 or 3 ఎం ఒకటి అదర్ దెన్ దట్ రియల్ నెంబర్ ఎల్ తీసుకోండి. రేమన్ ఇంటిగ్రల్ ఆన్ క్లోజ్ ఇంటర్వల్ ఏ కామా బి డిస్కస్ చేయండి, 100% రేమన్ ఇంటిగ్రబుల్ కాదు. లైక్ దట్ మీరు నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఓన్గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అంటున్నాను. అందుకే ఒక రెండు ఇందులో ఒక క్వశ్చన్స్ వర్క్ చేసి వదిలేస్తున్నాను. యూ కెన్ క్రియేట్, మీరు ఇక్కడ 2 తీసుకోండి, ఇక్కడ 3 తీసుకోండి, ఇక్కడ 2 తీసుకోండి, ఇక్కడ 10 తీసుకోండి, మీ ఇష్టం. డిఫరెంట్ రియల్ నెంబర్స్ తీసుకుంటూ వర్క్ చేయండి. ఇంటర్వెల్ క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బిఏ తీసుకోండి. ది నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మీరే ఓన్గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అకార్డింగ్ టు దిస్ మా, రైట్. This is about your above problem related areas ma, right. To discuss next part ma, another problematic important model ma, we have to go through one small condition. Its name is the Darboux condition, one of the very important condition. This condition is useful in one of the big theorem also, one of the important theorem in this unit ma, dominating theorem ma, right.
But before that, let us see what is Darboux condition now. Darboux condition. Yes. Once see the statement ma. Okkasari manam statement observe chezdamamma. If f is mapping from closed interval a comma b to R is bounded. If f is mapping from closed interval a comma b to R is bounded, then for each epsilon greater than 0, for each least positive real number epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0. That means there exists another least positive real number delta greater than 0, such that here two conditions available. Condition number 1 is u of p comma f is less than integral a to b bar f of x into dx plus some least positive real number. For our convenience, we taken here epsilon by 2. It is not compulsory. You can take epsilon or epsilon by 3 and so on. మీకైతే మీ ప్రిస్క్రైబ్డ్ బుక్లో జనరల్గా ఇక్కడ ప్లస్ ఎప్సిలాన్ అని ఇచ్చినారండి. I am taking epsilon by 2 because in the theorem, whenever we are going to use this condition, there we have to take here epsilon by 2. For that cause here I written epsilon by 2. You may take epsilon also. It is correct. This is first bit. And second bit is LPF is greater than integral a bar to b f of x into dx minus epsilon by 2 for all p belongs to phi of closed interval a comma b. P is a partition of closed interval a comma b with, this is special condition, norm of the partition, norm p is less than delta. This is your Darboux condition. Once again I am repeating. After that I will explain this also. F is bounded on closed interval a comma b. Then for each epsilon greater than 0, there exists another least positive real number delta greater than 0 to satisfy the condition. First bit is what? UPF should be less comparing with what? Integral a to b bar f of x into dx plus some least positive real number. That we taken as epsilon by 2. And LPF should be greater than what? Integral a bar to b f of x into dx minus that least positive real number, epsilon by 2, according to each partition p of closed interval a comma b with norm p less than delta. Norm p less than delta means what? Delta is a least positive real number. Norm of the partition means what? Maximum of lengths of each subinterval. That maximum of lengths of each subinterval is less comparing with least positive real number. Ante meaning enti? Norm p is nearly 0. Norm p is tending to 0. అర్థమైందా లేదమ్మా? డెల్టానే లీస్ట్ పాజిటివ్ రియల్ నెంబర్ అయినప్పుడు డెల్టా కన్నా లెస్గా నామ్ పి ఉందంటే దట్ షుడ్ బి కంప్లీట్లీ లీస్ట్ పాజిటివ్ రియల్ నెంబర్ విచ్ ఈస్ నియర్లీ 0 ఆర్ టెండింగ్ టు 0 ఆర్ నాట్. ఈక్వల్ టు 0 అనట్లేదు, టెండింగ్ టు 0, 0కి దగ్గరగా ఉంది అన్నట్టు. అంటే ఏంటి అమ్మ, ఈ క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి పైన ఏదైనా ఒక పార్టీషన్ పి అనేది తీసుకోండి. ఎలా తీసుకుంటారు? ఆ పార్టీషన్లో పాయింట్స్ x0, x1, x2 డిఫైన్ చేసేప్పుడు నామ్ పి షుడ్ బి వాట్ లెస్ దెన్ డెల్టా. మ్యాక్సిమం ఆఫ్ లెంత్ ఆఫ్ ఈచ్ పార్టీషన్ షుడ్ బి వాట్ కంప్లీట్లీ మినిమం తీసుకోండి, నియర్లీ 0 తీసుకోండి. అకార్డింగ్ టు దట్ పార్టీషన్ let us find UPF and upper Riemann integral, LPF and lower Riemann integral. UPF should be less comparing with this total thing and LPF should be less comparing with LPF should be greater than comparing with this. ఇది అబోవ్ కండిషన్ మీనింగ్. బట్ ఒక్కసారి ఒక చిన్న కండిషన్ని రికలెక్ట్ చేస్తే మీకు క్లారిటీగా ఇది అర్థమవుతుందమ్మా. ఒకసారి చూడండి అమ్మా. యు నో అప్పర్ రైమన్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ ఇంటిగ్రల్ a to b bar f of x into dx is what? Infimum of u of p comma f such that p belongs to phi of closed interval a comma b by the definition. Upper Riemann integral definition I taken. Okay na? Once go to the relation between upper Riemann integral and UPF. ఈ అన్ని ఇక్కడ మనకి ఎన్ని UPFs ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి? ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ కదమ్మా. అన్ని UPFస్లో మినిమం వాల్యూ, ఇన్ఫిమమ్ అంటే నియర్ అబౌట్ మినిమమ్, మినిమం వాల్యూ ఈజ్ వాట్ అప్పర్ Riemann integral. If we can go through relation between upper Riemann integral and UPF, here condition should be this. Integral a to b bar f of x into dx
షుడ్ బి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు యూపీఎఫ్. ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దేర్? అమ్మ ఇక్కడ వచ్చిన అన్ని యూపీఎఫ్స్లో మినిమమ్ని ఇది అంటున్నాం. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉండాలి? ఐదర్ మినిమమే ఇది అయ్యింది అనుకోండి, ఇందులో కంప్లీట్లీ మినిమమే ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయమ్మా. లేదు అంటే దీంట్లో మినిమం కాకుండా ఇంకా వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా యూపీఎఫ్స్, అవన్నీ కూడా ఇక్కడ దీనికన్నా గ్రేటరే కదా, బికాస్ ఇందులో మినిమం మనం ఈ అప్పర్ రేమన్ ఇంటిగ్రల్ అంటున్నాం కదా. సో దట్ దిస్ షుడ్ బి వాట్ మా? గ్రేటర్ దెన్ యూపీఎఫ్ మా. I mean relation between these two things according to this definition is what ma? This should be less than or equal to UPF ma. Any problem is there? అంటే జనరల్గా కండిషన్ ఏంటంటే ఇదే రివర్స్లో రాద్దామమ్మ. u of p comma f is greater than or equal to integral a to b bar f of x into dx. ఇది యాక్చువల్ కండిషన్ మా. బట్ దిస్ డార్బాక్స్ కండిషన్ ఇండికేట్స్ దట్, ఈ డార్బాక్స్ కండిషన్ ఏమని ఇండికేట్ చేస్తుంది? బేసికల్గా ఇది ఇన్ఫిమమ్ ఆఫ్ దిస్ తీసుకున్నామంటే ఈ రెండు ఒకవేళ ఇది దీనికన్నా లెస్గా ఉన్నా కూడా కంప్లీట్లీ నియర్ టు ఈచ్ అదర్ మా. ఈ రెండు కూడా ఎందుకంటే ఇక్కడ అన్ని ఇన్ఫిమమ్, ఇక్కడ వచ్చే యూపీఎఫ్స్ అన్ని నియర్గా ఉంటాయమ్మా. అందులో మినిమమ్ని ఇన్ఫిమమ్ అంటున్నామమ్మా, అది అప్పర్ రేమన్ ఇంటిగ్రల్ అంటున్నాం. అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి మధ్యలో రిలేషన్ తీసుకుంటే దీస్ టూ ఆర్ కంప్లీట్లీ నియర్ టు ఈచ్ అదర్. ఒక ఈక్వల్ అవ్వచ్చు, ఈక్వల్ కాలేదు అంటే ఏంటమ్మా? ఈ రెండు నియర్గా ఉంటాయి. ఈ రెండు నియర్గా ఉంటాయి కాబట్టి సపోజ్ దీనికి ఏదైనా లీస్ట్ పాజిటివ్ రియల్ నెంబర్ యాడ్ చేసినాము అనుకోండి, అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా రిలేషన్లో చేంజ్ వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ రెండు కంప్లీట్లీ నియర్ కదా. ఐ మీన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ యాజ్ వాట్ మా? యూపీఎఫ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి బార్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ సమ్ లీస్ట్ పాజిటివ్ రియల్ నెంబర్. ఎప్సిలానా ఎప్సిలాన్ బై 2 అది తర్వాత విషయం, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. మీనింగ్ అర్థమైంది ఇది ఎలా వచ్చిందో? అంటే నామ్ ఆఫ్ ద పార్టీషన్ మినిమంగా ఉండేట్టుగా తీసుకున్నామంటే ఈ రెండు నియర్గా ఉంటాయి కాబట్టి దీనికి ఏదైనా లీస్ట్ పాజిటివ్ రియల్ నెంబర్ యాడ్ చేసినప్పుడు గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బికమ్స్ వాట్ మా? స్ట్రిక్ట్లీ లెస్ దెన్. లైక్ దట్ వీ గాట్ దిస్ మా. ఇదే మోడల్ లెట్ us go for లోయర్ రేమన్ ఇంటిగ్రల్. ఇంటిగ్రల్ ఏ బార్ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈజ్ వాట్ మా? సుప్రీమమ్ ఆఫ్ ఎల్ ఆఫ్ పి కామా ఎఫ్ సచ్ దట్ పి బిలాంగింగ్స్ టు ఫై ఆఫ్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి. ఓకేనా? అగైన్ ఇక్కడ ఎల్పిఎఫ్స్ అన్నీ వచ్చిన తర్వాత దాంట్లో సుప్రీమం అంటే మ్యాక్సిమం ఇది తీసుకుంటున్నామమ్మా. సో దట్ దిస్ ఈజ్ గ్రేటర్ కంపేరింగ్ విత్ ఆల్ ఎల్పిఎఫ్స్ ఆర్ నాట్ ఆర్ ఈక్వల్, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ మా. ఐ మీన్ దీని నుండి మనకు వచ్చే కండిషన్ ఏంటి? జనరల్ కండిషన్ ఇంటిగ్రల్ ఏ బార్ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈజ్ వాట్ మా? గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎల్పిఎఫ్. ఇది న్యాచురల్ కండిషన్, ఇది మనకు న్యాచురల్గా వచ్చే కండిషన్ మా. రైట్? దీన్నే మనము రివర్స్లో రాసినాం అనుకోండి, ఏమొస్తుంది? ఎల్పిఎఫ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఏ బార్ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్. అగైన్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక కండిషన్ అబ్జర్వ్ చేయండి. వెన్ ఎవర్ నామ్ ఆఫ్ ద పార్టీషన్ ఈజ్ టెండింగ్ టు 0, 0కి నియర్గా ఉంది అనుకోండి. రైట్? ఇఫ్ యూ కెన్ సబ్ట్రాక్ట్ ఎనీ లీస్ట్ పాజిటివ్ రియల్ నెంబర్ ఆన్ దిస్ సైడ్ మా, ఆటోమేటికల్లీ దిస్ రిలేషన్ విల్ చేంజెస్ బికాస్ దీస్ టూ ఆర్ కంప్లీట్లీ నియరర్ టు ఈచ్ అదర్ మా. అగైన్ ఇవి ఆల్ ఎల్పిఎఫ్స్లో సుప్రీమం అంటున్నాం, బట్ ఎల్పిఎఫ్స్ అన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయమ్మా? నియర్గా ఉంటాయి. వాటిలో సుప్రీమంని మనం ఇది అంటాం. అంటే ఈ రెండు నియర్లీ ఈక్వల్ ఆర్ నాట్, అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ అన్నా కావాలి, లేదంటే గ్రేటర్గా ఉన్నా కూడా చాలా దగ్గర వాల్యూస్ అయి ఉంటాయమ్మా. దీనికి ఎప్పుడైతే నామ్ పి లెస్ దెన్ డెల్టా అయ్యిందో, రైట్, దీనికి ఏదైనా లీస్ట్ పాజిటివ్ రియల్ నెంబర్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసినాం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఈ రిలేషన్లో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వచ్చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఎల్పిఎఫ్ ఈజ్ strictly greater than integral a bar to be f of x into dx minus epsilon by 2. అర్థమైందా లేదమ్మా ఈ రెండు కండిషన్స్ మీనింగ్? బట్ ఈ రెండు ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతావమ్మా? వెన్ ఎవర్ యూ కెన్ టేక్ పార్టీషన్ p such that norm p should be less than delta, where delta is what ma? A least positive real number. అంటే ఏంటి? norm p అనేది నియర్లీ 0కి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు according to that partition, if we can proceed UPF and upper Riemann integral, then this relation always possible, and if we can find LPF and lower Riemann integral, this relation always possible ma. This condition is what ma? Darboux condition. Generalized conditions అయితే ఇవ్వమ్మా, ఈ టిక్ చేసినవి జనరలైజ్డ్ కండిషన్స్ మా, జనరల్గా వచ్చే కండిషన్స్. బట్ వీటిని మనం ఇలా రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయవచ్చు వెన్ ఎవర్ నామ్ పి ఈజ్ లెస్ దెన్ డెల్టా మా. అది అబోవ్ కండిషన్ మా. ఇది మనం ఒక ఇంపార్టెంట్ థీరం వర్క్ చేసేప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోలేమా. దట్ థీరం నేమ్ ఈజ్ నెసెసరీ అండ్ సఫిషియంట్ కండిషన్ ఫర్ ఇంటిగ్రబిలిటీ ఆఫ్ ఎ ఫంక్షన్ మా. వెరీ ఇంపార్టెంట్ థీరం, డామినేటింగ్ థీరం, 100% ఎక్స్పెక్టెడ్ థీరం మాది. దాంట్లో ఈ ప్రాపర్టీగా యూజ్ చేస్తామమ్మా. ప్లస్ దీంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ చేయడానికి ఇంకా దీన్ని కొంచెం మోడిఫై చేస్తున్నానమ్మా. స్మాల్ మోడిఫికేషన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ మా. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ మా నామ్ పి లెస్ దెన్ డెల్టా అన్నాను.
norm p less than delta means what ma? Is it norm p is tending to 0 or not? Correct ena kadam? Norm of the partition tending to 0 అయ్యింది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ ఇంటర్వెల్ షుడ్ బి ఇంక్రీజింగ్ టెండింగ్ టు ఇన్ఫినిటీ. అమ్మ ఇప్పుడు మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానమ్మా. క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ 0, 1 ఇది మన ఇచ్చిన ఇంటర్వెల్ రైట్. దీనిపైన ఒక పార్టీషన్ ఫస్ట్ డిఫైన్ చేస్తాను. పి అనే పార్టీషన్ సింపుల్గా ఇలా తీసుకున్నాను. 0, 0.5, 1. దిస్ ఈజ్ వన్ పార్టీషన్, నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్ రైట్. దీంట్లో ఈచ్ సబ్ ఇంటర్వెల్ ఎంతమ్మా మ్యాక్సిమం అంటే నామ్ పి. దీని నుండి నామ్ పి ఎంత చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ సబ్ ఇంటర్వెల్ ఎంత అవుతుంది 0.5, నెక్స్ట్ 0.5 సేమ్ ఉంది కాబట్టి 0.5 మ్యాక్సిమం 0.5 అవుతుందమ్మా రైట్. ఇందులోని ఇంకో పార్టీషన్ డిఫైన్ చేస్తున్నాను. పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, 0.25, 0.5, 0.75 అండ్ 1. ఇది కూడా ఒక పార్టీషన్ ఈ క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి పైన. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ 0.25, 0.25, 0.25, 0.25. సో దట్ నామ్ పి ఈజ్ వాట్ మా మ్యాక్సిమం లెంత్ 0.25 కదా. ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడికి కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ నామ్ పి వాల్యూ దగ్గర జీరోకి నియర్గా వస్తుందా లేదమ్మా, తగ్గుతుందా లేదా? తగ్గినప్పుడు పార్టీషన్ పాయింట్స్ ఇంక్రీజ్ అయినవి లేదా చూసుకోండి. ఇక్కడ 3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఏంటి 1, 2, 3, 4, 5 అమ్మా. ఇప్పుడు నామ్ పి 0.5 ఉన్నప్పుడు 3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. నామ్ పి 0.25 ఉన్నప్పుడు ఏంటమ్మా వాల్యూస్ 6 ఉన్నాయమ్మా. ఇంకా నామ్ పి ఇంకా ఏదో 0.1 అలా మనం ప్రొసీడ్ అయితే ఇంకా పార్టీషన్ పాయింట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటాయి. లైక్ దట్ ఇఫ్ యూ కెన్ గో త్రూ నామ్ పి టెన్స్ టు 0 కంప్లీట్లీ నియర్లీ 0 తీసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టీషన్ పాయింట్స్నే ఎన్ అంటామమ్మా. ఎన్ మీన్స్ వాట్ మా నెంబర్ ఆఫ్, ఇప్పుడు ఐ ఎన్ అంటాం nth సబ్ ఇంటర్వెల్. దిస్ ఎన్ గివ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ ఇంటర్వెల్స్ మా. వెనెవర్ నామ్ పి ఈస్ టెండింగ్ టు 0 మా, నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ ఇంటర్వెల్స్ టెండింగ్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఇన్ఫినిటీని రీచ్ అవుతావా లేదమ్మా? అదే కండిషన్ ఇక్కడ ప్రొసీడ్ అవ్వండి. నామ్ పి లెస్ దెన్ డెల్టా అంటే నామ్ పి ఈస్ టెండింగ్ టు 0. వెనెవర్ నామ్ పి టెన్స్ టు 0, ఎన్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ మా. ఎనీ ప్రాబ్లమ్ హియర్? ఇప్పుడు ఇక్కడికి వద్దామమ్మా. అమ్మ అకార్డింగ్ టు దిస్ ఫస్ట్ బిట్, ఈ ఫస్ట్ బిట్ నేను నోట్గా ఇలా రాస్తున్నాము ప్రాబ్లమెటిక్ పార్ట్లో. ఇంటిగ్రల్ a to b bar f of x into dx is equal to limit upf as norm p tends to 0. అర్థమైందా లేదమ్మా? ఏమీ లేదు, ఇది లీస్ట్ పాజిటివ్ రియల్ నెంబర్ కాబట్టి నామ్ ఆఫ్ ద పార్టీషన్ 0ని రీచ్ అయ్యింది అనుకోండి, అప్పుడు ఈ రెండు ఆటోమేటిక్ ఏమవుతామమ్మా నియర్లీ ఈక్వల్ ఆర్ నాట్. అర్థమైందా లేదా మీనింగ్? యాక్చువల్గా దిస్ ఈజ్ లెస్ కంపేరింగ్ విత్ దిస్ మా. ఇక్కడ ఈ లీస్ట్ పాజిటివ్ రియల్ నెంబర్ రిమూవ్ అవుతుంది ఎప్పుడు? నామ్ పి టెన్స్ టు 0 అయినప్పుడు. అప్పుడు ఈ రెండు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతామమ్మా నియర్లీ ఈక్వల్ అవుతుంది ఆర్ ఈక్వల్ అవుతుంది. మీన్స్ ఇంటిగ్రల్ a to b bar f of x into dx is what ma? Limit upf as n tends to infinity ma. Otherwise as norm p tends to 0 ma, దీన్నే మనం ఇలా రాయొచ్చమ్మా. ఇంటిగ్రల్ a to b bar f of x into dx is equal to what ma? Limit upf as n tends to infinity. ఇది మనం ప్రాబ్లంలో యూస్ చేసే కండిషన్. మీకు ఇదంతా సోది అవసరం లేదమ్మా, జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఇంటిగ్రల్ a to b bar f of x into dx is what ma? Limit upf as n tends to infinity. మన ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో యూపీఎఫ్ ఫైండ్ చేయండి, లిమిట్ యాజ్ n tends to infinity తీసుకోండి, అప్పర్ రేమన్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ వస్తుంది. లైక్ దిస్. సెకండ్ బిట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దామమ్మా. దిస్ బిట్, అకార్డింగ్ టు దిస్ బిట్ వెనెవర్ నామ్ p tends to 0 మా, integral a bar to b f of x into dx should equal to limit LPF as norm p tends to 0. norm p tends to 0 అయిందంటే ఈ రెండు షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ఈచ్ అదర్ డ్యూ టు దిస్ రీజన్. ఇది లీస్ట్ రిజల్ట్ కాబట్టి అది రిమూవ్ చేసినట్టు గ్రేటర్ దెన్ కూడా అవుతుంది. ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి ఎప్పుడమ్మా? యాజ్ నామ్ ఆఫ్ ద పార్టీషన్ ఈస్ టెండింగ్ టు 0 అమ్మా రైట్. దీన్నే మనం ఎలా రాస్తామమ్మా? ఇంటిగ్రల్ a bar to b f of x into dx is equal to what? Limit LPF as n tends to infinity. This is lower Riemann integral. Amma ikkad nundi from here onwards mo, in the problematic part, if you want to find upper Riemann integral and lower Riemann integral, use these two things as formula. That's all. Integral a to b bar f of x into dx is what ma? Limit UPF as n tends to infinity. Integral a bar to b f of x into dx is what ma? Limit LPF as n tends to infinity. If suppose these two are equal ma, మనం ప్రాబ్లం చేసేప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వల్ అయినాం అనుకోండి, యూ సే ఎఫ్ ఈజ్ రేమన్ ఇంటిగ్రబుల్ ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి. ఇఫ్ దీస్ టూ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ మా, వీ సే ఎఫ్ ఈజ్ నాట్ రేమన్ ఇంటిగ్రబుల్ ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి మా రైట్. ఇదండి
ఇప్పుడు దీనిపైన మనం ప్రాబ్లమేటిక్ పార్ట్ చేస్తాము. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రెగ్యులర్గా ఎగ్జామ్లో వస్తున్న మోడల్. సింపుల్. ఇక్కడ నుండి మీకు ఎఫ్ అనేది రేమన్ ఇంటిగ్రబుల్ అని ప్రూవ్ చేయాల్సి వస్తే చాలు ప్రాబ్లమేటిక్ పార్ట్లో. యూ మస్ట్ గో త్రూ దిస్ ఫ్యాషన్. ఇప్పుడు చేసే ప్రాబ్లమేటిక్ పార్టే వర్క్ చేయాలి. రైట్ అమ్మ, మనం ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లమేటిక్ పార్ట్లో వర్క్ చేసేప్పుడు పార్టీషన్ కావాలి. జనరల్ పార్టీషన్ ఇన్ దిస్ కేస్ అంటే ఈ మోడల్లో జనరల్ పార్టీషన్ ఈస్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, P ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ కదా, మన క్లోజ్ ఇంటర్వల్ ఏ కామా బిలో ఏ ప్లస్ హెచ్, ఏ ప్లస్ 2h, ఏ ప్లస్ 3h, సో ఆన్ ఏ ప్లస్ NH మా, వేర్ హెచ్ ఈజ్ B మైనస్ A బై N మా. ఇది జనరల్ పార్టీషన్. అంటే ఇక ఈ టైప్ మన ప్రాబ్లమ్స్ వర్క్ చేస్తున్నామంటే చాలు ఈ డెఫినేషన్ పైన. దేర్ పీ షుడ్ బి వాట్ మా, ఏ అంటే మన ఇంటర్వెల్ ఏబిఏ ఉండాలని 0 1 0,2 1,2 ఎలాగైనా వచ్చు. ఏబీ వాల్యూస్ ఏమైనా రియల్ నెంబర్స్ ఇవ్వచ్చు, ఆర్ ఇంటీజర్స్ ఇవ్వచ్చమ్మా. రైట్, వాటిని ఇక్కడ చేంజ్ చేసేసుకోండి సేమ్ ఇంటీజర్స్. బట్ అకార్డింగ్ టు క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బీ మా, అకార్డింగ్ టు క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బీ మా, వాట్ ఈజ్ యువర్ పార్టీషన్ మా, జనరల్ పార్టీషన్ ఏ ప్లస్ హెచ్, ఏ ప్లస్ 2h, సో ఆన్ ఏ ప్లస్ NH మా, వేర్ హెచ్ ఈజ్ వాట్ మా, B మైనస్ A బై N. ఇది తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే BA వస్తుంది, చూసుకోండి కావాలంటే మా. హెచ్ ఈజ్ B మైనస్ A బై N అన్నాడు. ఏ ప్లస్ N అంటే ఏంటి, ఇక్కడ దీన్ని ఇటు ఇంటర్చేంజ్ చేయండి, B మైనస్ A బై హెచ్ ఇంటూ హెచ్. దీస్ టూ థింగ్స్ గెట్స్ క్యాన్సల్, దీస్ టూ గెట్స్ క్యాన్సల్, వాట్ వీ గెట్ మా, B ఓన్లీ. అంటే ఈ హెచ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ B వస్తుంది, అంటే A టు B మనకు ఉంది ఇంటర్వెల్. మిడిల్ టర్మ్స్ రావడానికి ఏం చేస్తాం, హెచ్ని యాడ్ చేస్తామమ్మా, కామన్ డిఫరెన్స్ అంటాం. బట్ వాట్ ఈస్ హెచ్ దేర్ మా, B మైనస్ A బై N. N గివ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ ఇంటర్వెల్స్, దిస్ N మా, B మైనస్ A బై N మా. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లమేటిక్ పార్ట్. పార్టీషన్ P షుడ్ బి వాట్ మా, ఏ ప్లస్ హెచ్, ఏ ప్లస్ 2h, సో ఆన్ ఏ ప్లస్ NH సెట్, వేర్ హెచ్ ఈజ్ వాట్ మా, B మైనస్ A బై N మా. రైట్, ఇక నౌ వీ కెన్ స్టార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ దిస్ పార్ట్ మా. ఇందులో మనం ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ చేయవచ్చమ్మా. ఎస్, నౌ సీ ప్రాబ్లమ్. దిస్ మోడల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ క్వశ్చన్ అని కాదు, ఇప్పుడు ఈ మోడల్లో చేసే ఆల్ క్వశ్చన్స్, హోంవర్క్ లిస్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అవర్ క్లాస్ వర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒకటి 100% రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది ఎగ్జామినేషన్లో. ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్, ఈ ప్రాబ్లమ్ అర్థమైందంటే చాలు, ఇక యూ కెన్ డూ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. ప్రూవ్ దట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ రైమన్ ఇంటిగ్రల్, is Riemann integral on closed interval 0 comma a and also prove that integral 0 to a f of x dx is equal to a cube by 3. This is your question. ఇది మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అమ్మ. అమ్మ ఇక్కడ రెండు చేయాలి, ఒకటి ఎఫ్ దీనిపైన రేమన్ ఇంటిగ్రల్ అని చూపించాలి, ఆ రేమన్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ ఇదే అని చూపించాలి. ఇది వర్క్ చేసినామంటే ఇంటర్నల్గా ఇది వచ్చేస్తుంది. మనం ఇది రేమన్ ఇంటిగ్రల్ని చూపించాలంటే మనకు లోయర్ రేమన్ ఇంటిగ్రల్ ఈక్వల్ టు అప్పర్ రేమన్ ఇంటిగ్రల్ వస్తుంది కదా, ఆ ఈక్వలెంట్ క్వాంటిటీ మనం దీంతో డినోట్ చేస్తామమ్మా. ఇంటిగ్రల్ 0 టు a f of x dx ఈజ్ దిస్, ఆటోమేటిక్ ఇది వచ్చేస్తుంది. దీనికి సెపరేట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఏం అవసరం లేదు, ఇక్కడ వరకు చేస్తే ఆల్మోస్ట్ మన క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అయినట్టు. రైట్, ఫర్ దట్ ఫస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ గివెన్ కండిషన్స్. Given that f of x is equal to x square for all x belongs to closed interval 0 comma a ma. Right, ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, under this interval is it x square, f of x equal to x square is increasing function or not? Yes, it is increasing function కదా x square అనేది, అదే వర్డ్ రాస్తున్నానమ్మా. This implies f of x is increasing function on closed interval 0 comma a. Right, ఈ వర్డ్ పక్కన పెట్టేసాడు. రైట్, జస్ట్ వి డిసైడ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ నాట్ మా, అది మనకు ఫర్దర్లో అవసరం ఉంటుందమ్మా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్లో మనం చేయాల్సిన వరకు ఏంటంటే పార్టీషన్ డిఫైన్ చేస్తాం. పార్టీషన్కి ఇంతకుముందే బేసిక్ డెఫినేషన్ చెప్పినానమ్మా. ఏంటి, ఫస్ట్ హెచ్ ఫైండ్ చేయాలి, B మైనస్ A బై N అన్నాను. ఇక్కడ B అంటే ఏంటమ్మా, A మైనస్ A అంటే ఏంటమ్మా, 0 బై N అంటే ఏంటమ్మా, A బై N. హెచ్ ఈజ్ A బై N. ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టార్టింగ్ వాల్యూ 0 కాబట్టి మన పార్టీషన్ ఏమవుతుంది, 0 కామా 0 ప్లస్ హెచ్ కామా 0 ప్లస్ 2h
సో ఆన్ 0 ప్లస్ NH కదమ్మా, ఇదే కదా పార్టీషన్. హెచ్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది 0 ప్లస్ హెచ్ అంటే a/n, 0 ప్లస్ 2h అంటే ఏంటమ్మా 2a/n అండ్ సో ఆన్ na/n. చూడండి n క్యాన్సిల్ అయితే ఏనే అవుతుందా లేదమ్మా లాస్ట్ టర్మ్, అర్థమైందా లేదమ్మా? లైక్ దిస్ ఇప్పుడు పార్టీషన్ డిఫైన్ చేస్తున్నామా. లెట్ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, అమ్మ అక్కడ రఫ్లో చేస్తున్నాను కాబట్టి డైరెక్ట్గా చేస్తున్నాను 0, లేదంటే ఇలా వర్క్ చేద్దాం 0 ప్లస్ హెచ్ 0 ప్లస్ హెచ్ 0 ప్లస్ 2h and so on 0 plus nh where h is equal to a minus 0/n which is what ma a/n. అర్థమైందా లేదమ్మా? డైరెక్ట్గా ఇది రాయగలిగితే ఇక్కడ రాసేసేయండి, మీకు అర్థం అవడానికి ఈ స్టెప్ ఎక్స్ట్రా ఈ రఫ్ వర్క్ అంతా చూపించినానమ్మా. రైట్, ఎస్, యూజ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ హియర్ మా. దిస్ ఇంప్లాయిస్ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, h అంటే ఏంటి a/n కదా, a/n, 2a/n like this r/a/n మిడిల్ టర్మ్. నెక్స్ట్ r ప్లస్ 1 ఇంటూ a/n, ఇక్కడ r మైనస్ 1 కూడా రాస్తాను ఫర్ అవర్ కన్వీనియన్స్ బెటర్. r మైనస్ 1 ఇంటూ a/n, r/a/n, r ప్లస్ 1 ఇంటూ a/n సో ఆన్ 0 ప్లస్ nh అంటే n కదమ్మా, n వాల్యూ h వాల్యూ ఎంతమ్మా a/n, n గెట్స్ క్యాన్సిల్, ఈజ్ ఇట్ a or not? This be a partition of క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ 0, a. అర్థమైందా లేదమ్మా? రైట్, అకార్డింగ్ టు దిస్ లెట్ us డిఫైన్ ఆర్త్ సబ్ ఇంటర్వెల్. అందుకే మధ్యలో r మైనస్ 1th టర్మ్ ఆర్త్ టర్మ్ రాయాలి పార్టీషన్లో, బెటర్. రైట్, r మైనస్ 1th టర్మ్ ఆర్త్ టర్మ్, ఇక్కడ మీకు అర్థమైపోతుంది 0 1 2 సో ఆన్ r మైనస్ 1 ra లైక్ దిస్ మా. రైట్, దిస్ ఇంప్లాయిస్ వాట్ ఈస్ ఆర్త్ సబ్ ఇంటర్వెల్ IR మా? ఇట్ ఈస్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ r మైనస్ 1 ఇంటూ a/n, ra/n. ఇది r మైనస్ 1 ఇంటూ a/n, ra/n బి ఆర్త్ సబ్ ఇంటర్వెల్. దిస్ బి ఆర్త్ సబ్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ 0, a. రైట్, అండ్ లెంత్ ఆఫ్ IR ఈస్ generally we can denote it with delta r na. What is that length of IR ma? This minus this, it is a/n. గుర్తు పెట్టుకోండి, h ఎంత వస్తుందో అదే డెల్టా r అవుతుంది. ఇక ప్రతి ప్రాబ్లంలో కూడా అంతే. ఇక రఫ్లో h క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి అమ్మా, ఆ h ఏమవుతుంది డెల్టా r అవుతుంది. ఇక బ్లైండ్ లేదు, మీకు ప్రాపర్గా రావాలంటే ఏంటమ్మా దిస్ మైనస్ దిస్ చేసుకోండి. సుప్రీమమ్మ ఈ సబ్ ఇంటర్వెల్ ఎంత కదా డెల్టా r అంటే, దిస్ మైనస్ దిస్ చేయండి a/n వస్తుంది. రైట్, ఎనీవే యూ కెన్ ప్రొసీడ్ మా. Here already we know that f is bounded on this interval ma, so that f should be bounded on each IR or not. Let us take small m or b infimum of f and capital M or b supremum of f on IR ma. All those words I am doing here ma. We know that direct రాసేస్తున్నాం ఇక్కడ, all steps అవసరం లేదు. We know that f is bounded on each IR. Let capital MR be supremum of f and small mr be infimum of f on IR. Right? Now we have to find what is capital MR and what is small mr. For that go to rth subinterval ma. Substitute these two values in f of x ma. Minimum value is infimum ma, maximum value is supremum ma. Understood or not? For that cause once look, your given function is increasing or decreasing. ఇక్కడ అందుకే రాసింది స్టార్టింగ్ లో f of x ఏంటమ్మా ఇక్కడ ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ కదా. ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ అయ్యిందంటే ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తేనేమో మినిమం వస్తుంది, ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మాక్సిమం, బికాస్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ థింగ్స్ దిస్ ఇస్ మినిమం, దిస్ ఇస్ మాక్సిమం కదా. ఐఆర్లో మినిమం తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మినిమం వస్తుంది, ఇది తీసుకెళ్ళి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మాక్సిమం వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు దీని సబ్స్టిట్యూషన్ గివ్స్ వాట్ మా క్యాపిటల్ ఎంఆర్, దీని సబ్స్టిట్యూషన్ గివ్స్ వాట్ మా స్మాల్ ఎంఆర్. అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్? ఇక్కడ ఇంక్రీజింగ్గా డిక్రీజింగ్గా చూసుకోండి. సపోజ్ ఇక్కడ డిక్రీజింగ్ అయితే మట్టుకు ఏంటమ్మా దీని సబ్స్టిట్యూషన్ క్యాపిటల్ ఎంఆర్ అవుతుంది, దీని సబ్స్టిట్యూషన్ స్మాల్ ఎంఆర్ అవుతుంది. అందుకే స్టార్టింగ్లో డిసైడ్ చేయండి యువర్ ఫంక్షన్ ఇంక్రీజింగ్గా డిక్రీజింగ్గా.
తర్వాత ఇక్కడ మనం కంక్లూజన్ రాయొచ్చమ్మా. నేను డైరెక్ట్గా రాస్తున్నాను. దిస్ ఇంప్లాయిస్ క్యాపిటల్ ఎంఆర్ ఈజ్ వాట్ మా, ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ దిస్ మా, ఎఫ్ ఆఫ్ ఆర్ఏ బై ఎన్ మీన్స్ వాట్ మా, ఆర్ఏ బై ఎన్ హోల్ స్క్వేర్ అండ్ స్మాల్ ఎంఆర్ ఈజ్ వాట్ మా, దిస్ హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్లో ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తాం, ఆర్ మైనస్ 1 ఇంటూ ఏ బై ఎన్ హోల్ స్క్వేర్. రైట్, ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దేర్? ఇంకా ఇక్కడ క్లారిటీగా రాద్దాం. దిస్ ఇంప్లాయిస్ క్యాపిటల్ ఎంఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ బై ఎన్ స్క్వేర్ అండ్ స్మాల్ ఎంఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ మా, ఆర్ మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ బై ఎన్ స్క్వేర్. ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దేర్? ఇక్కడి వరకు ఏమైనా ఇన్కన్వీనియన్స్ ఉందా చూడండి అమ్మా. ఫస్ట్ ఏం చేద్దాము, యూపీఎఫ్. ఆల్వేస్ చూడండి అప్పర్ రేమన్ తర్వాత లోయర్ రేమన్ ఫైండ్ చేయండి ఈ మోడల్లో. ఎందుకంటే అప్పర్ రేమన్లో సమ్ ప్రొసీజర్ని డైరెక్ట్ లోయర్లో యూస్ చేస్తాం. అందుకే ఇక్కడ ఏం చేయండి ఈ మోడల్లో ఫస్ట్ అప్పర్ రేమన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఫర్ దట్ లెట్ us go for UPF మా. We know that UPF is equal to summation capital MR into delta R from R is equal to 1 to n. It is summation R equal to 1 to n. Capital MR is what ma? R square into A square by n square into delta R. Here it is A by n. Any problem is there? R square into A square by n square into A by n ma. That is UPF result ma. Right? అమ్మ ఇక్కడ ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ ఈజ్ ఏ క్యూబ్, ఎన్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎన్ ఈజ్ ఎన్ క్యూబ్. అంటే ఏ క్యూబ్ బై ఎన్ క్యూబ్ ఈజ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఆర్ కాబట్టి యూ కెన్ టేక్ అవుట్ సైడ్ ద సమ్మేషన్ మా. దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ వాట్ మా, ఏ క్యూబ్ బై ఎన్ క్యూబ్ ఇంటూ సమ్మేషన్ ఆర్ స్క్వేర్ ఫ్రమ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 to n. రైట్, దిస్ ఈజ్ ఏ క్యూబ్ బై ఎన్ క్యూబ్ ఇంటూ వాట్ ఈజ్ సిగ్మా ఆర్ స్క్వేర్ ఫ్రమ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 to n. ఇక్కడ చూడండి రఫ్గా చేస్తున్నాను. ఇంకా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో చేయం ఇదంతా. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఒకసారి వాల్యూస్. ఏంటమ్మా, 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 3 స్క్వేర్ ప్లస్ సో ఆన్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేరా. ఇక గుర్తుపెట్టుకోండి సిగ్మా ఆర్ స్క్వేర్ ఫ్రమ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 to n అంటే జనరల్లీ సిగ్మా ఎన్ స్క్వేర్. ఆర్కి బదులు ఎన్ తీసుకోండి ఈ మోడల్. ఇక మీకు క్లారిటీ రావాలంటే ఇదంతా అవసరం లేదు, మీకు అర్థం అవడానికి చేస్తున్నాము. సిగ్మా ఆర్ స్క్వేర్ అంటే బేసికలీ సిగ్మా ఎన్ స్క్వేర్. సిగ్మా ఎన్ స్క్వేర్ ఈజ్ వాట్ మా, ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ 1 ఇంటూ 2n plus 1 by 6 ma. You know this in your lower classes, sigma n square ma. That means here sigma r square value is what ma, n into n plus 1 into 2n plus 1 whole by 6. That I am using here ma. n into n plus 1 into 2n plus 1 whole by 6. Okay na? Here ma, in the numerator all these n's take common ma. This is a cube by n cube. Here take n into n into n cube outside ma, into already n is here, 1 plus 1 by n because we taken n common here, into 2 plus 1 by n whole by 6. Okay na? This n cube gets cancelled ma. That means your UPF result is what ma, a cube by 6 into 1 plus 1 by n into 2 plus 1 by n. This is your UPF result ma. After getting UPF ma, now let us define upper Riemann integral according to previous note ma, Darboux condition related note ma. Right? We know that integral 0 to a bar, because 0 to a bar interval is 0 to a na, f of x dx is equal to limit UPF as n tends to infinity. Already I defined this condition. Limit UPF as n tends to infinity is upper Riemann integral value. This is limit as n tends to infinity. What is UPF? A cube by 6 into 1 plus 1 by n into 2 plus 1 by n. Yes, as n tends to infinity, 1 by n tends to 0, 0, 0. That means this is what ma? A cube by 6 into 1 plus 0 into 2 plus 0 ma. This should be what ma? A cube by 6 into 2. Is it a cube by 3 or not? Because 2 3 is the, you can cancel ma.
This is your upper Riemann integral value. Keep this result aside. Up to here, if you can understood, then remaining part similar to this you have to proceed ma. Again come out here ma, find LPF ma. After getting LPF ma, like this, proceed lower Riemann integral definition ma by using your Darboux condition ma. We know that what is LPF ma. Then fast ga approach aitunnanu ikkada. LPF is what ma? Summation small mr into delta r from r is equal to 1 to n ma. That is LPF ma. I mean LPF is equal to summation. What is small mr ma? This na, r minus 1 whole square into a square by n square from r equal to 1 to n, right? Here a square by n square is free from r ma, you can take outside the summation. This is a square by n square into sigma r minus 1 whole square from r equal to 1 to n. This is a square by n square into అమ్మ ఇక్కడ టూ ప్రాసెస్లో మనం దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చమ్మా. వన్ థింగ్ ఈజ్ హియర్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ కేస్ మా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆర్ వాట్ వీ హ్యావ్ మా, ఆర్ మైనస్ 1. నౌ సిగ్మా ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ దిస్ మా, n into n plus 1 into 2n plus 1 whole by 6 na. Like that, what about sigma r minus 1 whole square? Here replace n with n minus 1, that's all. అంటే ఇక్కడ r ప్లేస్లో r minus 1 తీసుకుంటున్నాం అంటే ఇక్కడ n ప్లేస్లో ఏం చేయాలి, n minus 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి, యూ గెట్ దిస్ రిజల్ట్. ఇది ఒక ప్రాసెస్ మా. ఇంకో ప్రాసెస్ ఏంటంటే సిగ్మా r minus 1 హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కదమ్మా, రఫ్గా చూపిస్తాను. ఫ్రమ్ r ఈక్వల్ టు 1 to n అనుకోండి. దీన్ని ఏంటంటే a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్తో ఎక్స్పాండ్ చేసుకోండి. a స్క్వేర్ మైనస్ 2ab ప్లస్ b స్క్వేర్, ఓకేనా? సెపరేట్ సమ్మేషన్ తీసేసుకోండి అమ్మా. సిగ్మా ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఇంటూ సిగ్మా ఆర్ ప్లస్ సిగ్మా 1 మా. సిగ్మా ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, n ఇంటూ n ప్లస్ 1 ఇంటూ 2n ప్లస్ 1 by 6, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. మైనస్ 2 ఇంటూ సిగ్మా ఆర్ అంటే సిగ్మా ఎన్, సిగ్మా ఆర్ సిగ్మా ఎన్ 1 అండ్ ది సేమ్. సిగ్మా ఎన్ ఏంటి, n ఇంటూ n ప్లస్ 1 by 2 ప్లస్ సిగ్మా 1 అంటే n మా, 1 ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 n టైమ్స్. ఇదంతా సింప్లిఫై చేయండి అమ్మా, యూ గెట్ దిస్ సేమ్ రిజల్ట్ మా, ఇప్పుడు వచ్చే రిజల్ట్. బట్ మీరు అదర్ ప్రాబ్లమ్స్లో వెరైటీగా ఉంటే అలా ఎక్స్పాండ్ చేసుకొని చేయండి అమ్మా. బట్ ఇక్కడైతే ఏమంటున్నాను, సిగ్మా ఆర్ స్క్వేర్ ఏంటో మనకు తెలుసు, n ఇంటూ n ప్లస్ 1 ఇంటూ 2n ప్లస్ 1 హోల్ బై 6 మా. To get sigma r minus 1 whole square ma, here replace r with r minus 1 means what ma, here replace n with n minus 1. That work I am doing here ma. అదే నేను డైరెక్ట్ చేస్తున్నాను ma. n minus 1 into n into 2 into n minus 1 plus 1 whole by 6. అర్థమైందా లేదా ఒక్కసారి చూడండి అమ్మ. ఇక్కడ n ప్లస్లో n minus 1 తీసుకున్నాను, ఇక్కడ n ప్లస్లో n minus 1 తీసుకుంటే n plus 1 becomes n రాసేస్తున్నాము, రైట్? ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, 2 ఇంటూ n ప్లస్లో ఏం చేస్తాను, n minus 1 తీసుకుంటాను. అందుకే ఏమని రాస్తున్నాను, 2 ఇంటూ n minus 1 మా, రైట్? ఇప్పుడు దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేద్దాం. దిస్ ఈజ్ a స్క్వేర్ బై n స్క్వేర్ ఇంటూ అమ్మ, ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్ కామన్ తీసేస్తాను, లేకపోతే ఒక టర్మ్ రాద్దాం రండి, n ఇంటూ n minus 1, n ఇంటూ n minus 1 ఇంటూ దిస్ ఈజ్ వాట్ మా, 2n minus 2 plus 1 అంటే minus 1 కదమ్మా, హోల్ బై 6. ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దేర్? ఇప్పుడు ఇక్కడ డైరెక్ట్గా దీంట్లో n కామన్ తీయండి, n స్క్వేర్, సారీ హియర్ ఇట్ ఈస్ n క్యూబ్ రావాలి కదా, ఇంటూ డెల్టా ఆర్ రాయలేదమ్మా. ఇక్కడ మనం ఇంటూ డెల్టా ఆర్ రాయలేదు, a బై n మిస్ అయినాం. దట్ మీన్స్ దిస్ ఈస్ a క్యూబ్ బై n క్యూబ్, ఇక్కడ ఒక టర్మ్ మిస్ అయినాము. ఇంటూ డెల్టా ఆర్ అంటే ఏంటి, a బై n కదా. దిస్ ఈజ్ వాట్ మా, a క్యూబ్ బై n క్యూబ్ ఈస్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ r, యూ కెన్ టేక్ అవుట్ సైడ్ ద సమ్మేషన్. సో దట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ వాట్ మా, a క్యూబ్ బై n క్యూబ్, హియర్ ఆల్సో వాట్ మా, a క్యూబ్ బై n క్యూబ్ మా. సారీ ఇక్కడ నేను డెల్టా ఆర్ వాల్యూ రాయలేదు, స్మాల్ mr అంటే ఏంటమ్మా, ఇది రాసేసినాం, ఓకే. ఇంటూ డెల్టా ఆర్ ఐ మిస్డ్ మా, అంటే ఏంటి, ఇక్కడ a క్యూబ్ బై n క్యూబ్ వీ టేకెన్ అవుట్ సైడ్, రైట్? ఇప్పుడు ఇక్కడ n కామన్ తీసేసేయండి, n క్యూబ్తో క్యాన్సిల్ చేసేయండి. దెన్ వాట్ ఈజ్ LPF రిజల్ట్ మా, LPF ఈక్వల్ టు a క్యూబ్ బై 6 ఇంటూ 1 మైనస్ 1 బై n ఇంటూ 2 మైనస్ 1 బై n. అమ్మ ఇక్కడ నాకు స్పేస్ సరిపోతుంది, కొంచెం కేర్ఫుల్గా అప్రోచ్ అవ్వండి. దిస్ ఈజ్ మన LPF వాల్యూ మా. ఇక నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనం, వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ నెక్స్ట్? లెట్ us go for లోయర్ రీమన్ ఇంటిగ్రల్ మా. దేర్ఫోర్ ఇంటిగ్రల్ 0 బార్ టు a, ఇంటిగ్రల్ 0 బార్ టు a f of x dx is equal to what ma, limit LPF as n tends to infinity ma. This is ఇక్కడ డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను, LPF ఇది కదమ్మా, యాజ్ n tends to infinity ఏమవుతుంది,
ఏ క్యూబ్ బై 6 నాకు స్పేస్ సరిపోవట్లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ రాస్తున్నాను 1 మైనస్ 0 ఇంటూ 2 మైనస్ 0 హౌ మచ్ ఇట్ ఈజ్ మా ఈజ్ ఇట్ ఏ క్యూబ్ బై 3 ఆర్ నాట్ లెట్ ఇట్ బి నెంబర్ 2 అర్థమైందా లేదా బికాజ్ ఇక్కడ 1 ఇంటూ 2 2 బై 6 అంటే 3 మా ఏ క్యూబ్ బై 3 మా జస్ట్ జనరల్ క్యాలిక్యులేషన్ మీరు చేస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఒకసారి 1 and 2 కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అమ్మా now both are equal or not here a cube by 3 here a cube by 3 therefore I mean from 1 and 2 implies f is Riemann integrable on closed interval 0 comma a and integral 0 to a f of x dx is what ma that equivalent number what is that ma a cube by 3 అర్థమైందా లేదమ్మా ఈ రెండు ఈక్వల్ అయినామంటే రేమన్ ఇంటిగ్రల్ అవుతుంది అదే రాస్తున్నామా ఏదైతే ఈక్వలెంట్ క్వాంటిటీ ఉంది దాన్నే దేంతో డినోట్ చేస్తాం ఇంటిగ్రల్ 0 to a మా దట్ ఈస్ యువర్ నెక్స్ట్ ఫిగర్ మా దిస్ ఈస్ అబౌట్ యువర్ కంప్లీట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ మా నాట్ ఓన్లీ దిస్ మా ఈ మోడల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మా ఈ క్వశ్చనే కాదు దిస్ మోడల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మా